شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب کے پی کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں۔ ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عوام جو ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کی طاقت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کریں، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں تھا، یا یہاں پہ وہ 99 یا 97 میں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کے ایسی معاشی اور اکانومی کی اصلاحات کی کہ آج وہ ملک جن کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومی کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہاں پہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ کیوں کر اتنی ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان نے وہ کون سی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنائی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر نے جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کی، اور انہیں جو ہے وہ 92-93 میں جو ہے وہ اسی طرح کی سازش کا، جس طرح سے پھر 99 میں ہوا یا 2017 اور 18 میں ہوا، اس کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ تو جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ملک کو بحران سے نکالا ہے، وہ اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کا ریسیپشن جو ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا یا آرگنائزیشن کا فرض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور ہم ہر پاکستانی سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اور 21 اکتوبر کو جو پروگرام جو ہے ریسیپشن کا، کہ وہ ایئرپورٹ پہ
یا مینار پاکستان پہ جلسے کی صورت، یا جو بھی اس میں مختلف چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں جن کا فیصلہ آنے والے 1-2 روز میں ہو جائے گا، جو اناؤنس ہو جائے گا، تو اسے ہمارا بھرپور ساتھ دیا جائے، تاکہ پوری قوم میں، عام آدمی میں جو ہے وہ ایک اعتماد کی لہر جائے، اور پوری دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھے کہ پاکستان میں یہ سخت ہے، پاکستانی قوم میں یہ ہمت ہے کہ وہ بار بار گری ہے اور دوبارہ اٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے انہی خوابوں کی تعبیر کے مطابق جو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جو ہے وہ جو خواب دیکھے تھے، جیسا پاکستان دیکھا تھا، اس پاکستان کی ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ باری باری پلیز، ایسے نہیں، باری باری پلیز، باری ایسے نہیں، ایسے نہیں، پلیز باری۔ کیا ہو گیا تمہیں ندیم؟ رک جاؤ پلیز، باری باری پلیز، باری باری پلیز، باری۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، جس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی 50 کروڑ تک کیسز تھے جو عوامی نمائندوں کے حوالے سے تھے، ان کو بحال کیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر وہ کیسز چلائے جائیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا دیکھیں کہ کل CEC کی میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ ابھی عام انتخابات ہوں۔ کیا نون لیگ نہیں چاہتے کہ عام انتخابات ابھی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوشش کی ہے کہ اس کی کاپی میسر آ جائے، لیکن میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے، اور ویسے تو اس کی مثالیں پہلے بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اور ایک مثال دوسری سے بڑھ کے ہے، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، شاید اس فیصلے نے اس میں اور اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے سے شاید وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کے اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے اور اپنے ادارے کی تباہی کرنے والے چیف جسٹس صاحبان میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ شاید ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ یہ ایک متنازع بینچ تھا، جس میں بینچ میں بیٹھے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بات انڈورس کر رہا ہوں یا کوٹ کر رہا ہوں، جو ایک سینئر جج ان کے ساتھ ہی ان کی دائیں طرف بیٹھے اور وہ یہ بات بار بار جو ہے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈریکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے،
تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے، یس اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی؟ تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے، ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائریز بھی بھگتنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو، انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ باری باری پلیز، ایک منٹ ایک منٹ۔ استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن عدالت میں وہ عدالت کے مطابق کچھ تیاری نہیں ہے۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ ادھر پہنچے گے ایئرپورٹ پر تو سب سے پہلے تو ان کی گرفتاری ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو یہ بیل بیفور اریسٹ کا اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، یا سیدھا ہی وہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد وہ عوام میں آئیں گے؟ آپ سوال ہے کہ آپ نے کافی فیصلہ کر دیا ہے کہ پوری بلز کا، مہنگائی کا خود ہی آپ نے بار بار 21 اکتوبر کا بھی، اب آپ اس کو یا نواز شریف کو نجات دے گا کہہ رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا، کس بیانیے پر مسلم لیگ نون آئندہ کے جو مسائل اور بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑتا رہا اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا؟ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر 17 میں کہاں تھا؟ 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں، 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں، اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6 سالیہ 2% ہو، پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر کی اس کی اکانومی ہو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہو، اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے، تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں،
उससे पहले जो प्रोटेक्टिव बेल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझते ही हैं, उसके मतलब जो है वो काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करके तो इसके मुताबिक ही वो तशरीफ लाएँ। उल्फत अच्छा, राणा साहब, ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलाज की तरफ से लंदन गए थे, क्या उनका इलाज मुकम्मल हो गया है? और सफर के लिए क्या पाकिस्तान के हकीकी डॉक्टरों से मशवरा किया है, उन्होंने सफर की इजाज़त दी है? जी, इस सिलसिले में उन्होंने अपने डॉक्टर्स से मशवरा किया है, और आपके ये इल्म में है कि वो हार्ट के पेशेंट हैं, और इसको आप मुकम्मल तो खैर किसी मानों में भी नहीं कह सकते। इसके लिए मेडिसिन के हवाले से भी, चेकअप के हवाले से भी और एहतियात के हवाले से भी जो है वो हर इंसान को जिसको ये आर्ज़ा लाहक हो उसे जो है वो पूरी तरह से अलर्ट रहना पड़ता है। और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने अपना बेहतरीन इलाज और एहतियात जो है वो की है। अब वो माशाअल्लाह सेहतमंद हैं, और बाकी डॉक्टर्स का मशवरा जो मेडिकेशन है उसके ऊपर पूरी तरह से वो अमल कर भी रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला बाद में भी करेंगे, और अल्लाह उनको ज़िंदगी दे तो वो आके जो है वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत इंशाअल्लाह करेंगे। एक मिनट, ऐसे नहीं फैला, प्लीज बारी बारी जो तरीका चल रहा है। सभी कहती थी कि क्लेम करती थी कि हम कौन जी? अब तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो सभी कहती थी कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है। अब दोबारा फिर जो है आवाज को जा रही है, उसकी हुकूमत आएगी, बाकी जो हुकूमतों का हाल हुआ एक पेज वालों का, तो इसको कैसे आप पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, हमने तो कभी ये क्लेम नहीं किया कि हम एक पेज पे। इसको पॉलिटिकल पार्टी कैसे निशोर करेंगी? नहीं, सुन लें आप 92 ले लें, 97 ले लें, अपना जो है वो 2013 ले लें, तो PMLN ने तो कभी ये वन पेज की तो इस्लाह ये पिछले 3.5 पौने 4 साल में निकली, हमने तो कभी नहीं क्लेम किया। आप एक पेज पर बिलीव नहीं करते? बात हो रही है, एक पेज पर बिलीव नहीं बात तो करने दो। नहीं, प्लीज बात एक पेज वाली बात जिन मानी में की जाती रही है इमरान खान की गवर्नमेंट में, हम तो उस जो है वो यानी जो एक स्ट्रेटजी है या जो तरीक़ाकार है, हम तो उसको दुरुस्त नहीं समझते। एक एक करके कर ले, जी, उसके बाद 21 अक्टूबर की अब तारीख सामने आई है। अगर लीगल तौर पर कोई रुकावट सामने आई तो क्या तारीख आगे पीछे हो सकती है, या ये हतमी तारीख है? ये तारीख आपने लाहौर में खड़े होकर बात की थी कि तमाम जमातें जो है मुस्तफिक है इस बात में कि नहीं हल्का मुद्दे के तहत इलेक्शन हो, तो 55 दिनों के बाद जो है इलेक्शन जनरल इलेक्शन किए हैं, जबकि उसके दूसरे दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल प्रेस काउंसिल में बात की थी, हमारी कोई ऐसी मुस्तफिक राय नहीं है ना। हसन मुतज़ा को मैं जवाब दे लूंगी, छोड़ दें आप। हो गया जी, हो गया सारा बात जी। ये तारीख खत्मी है। अगर 21 अक्टूबर का ऐलान जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया है। ये ऐलान जो है ये हतमी है। जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मतलब हमने पहले से मुकम्मल जो है वो तैयारी भी और तसल्ली तशब्बी भी की हुई है। अब इंशाअल्लाह ताला हमें कोई उनमें रुकावट या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उसके लिए जो है वो हमें कोई दिक्कत पेश आएगी। एक मिनट, इधर से इधर से जी। मियां शाह प्रेसिडेंट भी है, अब इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेगी, खासतौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आपके काफी करीब रहे हैं, तो क्या आप अपने सारे पंजाब में चेहरे खड़े करेंगे नून के, या आपको सीट एडजस्टमेंट होगी? देखें जी, बतौर प्रेसिडेंट PMLN पंजाब मेरी तो तैयारी भी है, कोशिश भी है, लाहौर के प्रेसिडेंट साहब खोखर साहब भी बैठे हैं कि हम तो हर सीट पे पार्टी को जो है वो उम्मीदवार देंगे इंशाअल्लाह ताला। कौमी असम्बली के जो 146 हलके हैं और 297 हलके जो हैं वो पंजाब के, और मैं तो ज़ाती तौर पे इसके हक़ में भी नहीं हूँ कि कोई सीट एडजस्टमेंट वाला मामला जो है, इलेक्शन अलायंस तो बिल्कुल नहीं, और सीट एडजस्टमेंट की भी पंजाब में PMLN को ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला जो है ये लोकली तय होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के, उस इलाके के लोग कहते हैं कि जी अगर हम यहाँ भी इस तरह से कर लें तो इससे जो है वो हमें भी
फ़ायदा होगा और दूसरी पार्टी को भी फ़ायदा होगा। अगर लोकल लेवल से कोई इस किस्म की प्रपोजल्स आई तो उसके ऊपर पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कम्पिटेंट है कि वो उसके ऊपर गौर कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल कोई असूली तौर पे हमने कोई इलेक्शन अलायंस या पार्टी एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं किया। क्या नवाज शरीफ ने मतलब वापसी के से पहले की है, और दूसरा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ आएंगे, आप कैसे नवाज करेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात और मियाँ नवाज शरीफ बतौर लीडर के ये जो है ये डीलों डूलों के ऊपर वो यकीन नहीं रखते। हमारी बड़ी सीधी और स्ट्रेट लाइन है, उसके मुताबिक ही आज तक उन्होंने सियासत की है, उसी के मुताबिक वो इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे और आगे जो मौका मिलेगा या जो कौम फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी क़यादत में सियासत करेगी। इधर से सवाल हो गया था ना, गलत बात है ये जी। आपके खुद लोगों में क्या कर सकते हैं? क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत देने की बात करती है, लेकिन एक बार भी मुतालबा नहीं किया कि इलेक्शन की कोई तारीख दे दो, तारीख के बारे से कोई बात नहीं की? मामला ये है कि जो लोग इस किस्म की बात करते हैं वो खुद भी और दूसरों को भी उलझाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि 54 डेज़ का जो है वो शेड्यूल है यानी इलेक्शन का, और 120 दिन के जो है वो स्केड्यूल दिया है डिलिमिटेशन का। उसमें से मेरा ख्याल है कि अब कोई उन्होंने 15 दिन की शायद कमी कर दी है। पहले शायद 14 या 15 दिसंबर था, अब 30 नवंबर हो गया है। अगर आप 30 नवंबर में 54 या 60 डेज शामिल करें तो जो डेट बनती है वही इलेक्शन की डेट है। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है कि जो इसमें खामखा लोग जो है वो उलझ रहे हैं कि जी फलां को पता है फलां को नहीं पता। मैं ये दावे से कहता हूं कि वो तमाम जमातें, वो तमाम लीडर जो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी मीटिंग में मौजूद थे, सबको ये मालूम था कि अगर हमने ये सेंसस अप्रूव किया तो आइन के आर्टिकल 51 अलॉन्ग विद आर्टिकल 17 के मुताबिक डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन रुक ही नहीं सकती। भले सूबों के दरमियान जो है वो सीटों का कमी या इजाफा हो ना हो, लेकिन मामला ये है कि सूबे के अंदर एक इलाका जो है उसको ओवर रिप्रेजेंटेशन और एक को अंडर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते? 10 वोटर भी जो है वो अपना क्लेम अगर कल को आए तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उनको क्या जवाब देंगे कि जी एक हल्का जो है वो 6 लाख पे और दूसरा जो है वो 10 लाख पे है? ये मुमकिन नहीं था। ये सबको मालूम था, तमाम जमातों को मालूम था। ये बात की आफ्टर थाट्स हैं। ये यानी पॉलिटिकली जिसको जो बात कहना फेवर करता है, जो समझता है कि इस बात से ज़रा मीडिया में बात ज़रा जो है वो ज़्यादा उजागर होगी तो उसके मुताबिक जो है वो बात कर रहे हैं। ये सियासी बयानबाजी है। सबको मालूम था कि CCI की मीटिंग में जब सेंसस जो है वो अप्रूव हो रहा है तो इसके बाद पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा। और मैं ये कहता चलूँ कि सेंसस का इत्तफाक़ राय से अप्रूव होना ये पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर आपके तमाम तर सोर्सेज का जो है वो फैसला होता है। ये एक बुनियादी चीज़ है। 2017 से ये जो है मुतनाज़ा चली आ रही थी। अगर इस मरतबा भी ये तनाज़ा और तूल पकड़ता तो फिर पता नहीं इसका कोई हल भी निकलता या ना निकलता, और ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को हर्ट करता। अगर इसके ऊपर इत्तफाक़ राय हो गया है तमाम कुव्वतों का तो इससे बड़ी और ब्लेसिंग कोई नहीं है। इस मकसद के लिए अगर इलेक्शन जो है वो 70-80 दिन या 90 दिन जो है वो आगे हो जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि सेंसस का इत्तफाक़ राय से अप्रूव होना जो है ये नेशनली जो है वो बहुत बहुत बेहतर है।
बस हो गया ना। जी है कि आपको इतना यकीन किस बुनियाद पर है कि जब मियां साहब आएंगे तो उनके आने से पहले प्रोटेक्टेड बेइज्जती हो जाएगी, सारी जो जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, तो इससे तो ये लगता है कि ये शायद किसी डील का नतीजा है और पहले से कोई इसके तैयार हो चुका है। देखिए, बात ये है कि बाज़ चीज़ें जो हैं, यानी किसी केस में जो हकायक होते हैं, जो आर्गूमेंट्स होते हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर भी जो है वो फैसले जो है वो फोर्सी या उनकी असेसमेंट हो जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब की जो अपील इस वक्त पेंडिंग है, उसी केस में उनके साथ जो दो इल्ज़ाम अलग थे, कैप्टन सफदर साहब और मैडम मरियम नवाज साहबा, उनकी अपीलों की समाअत आपके इल्म में कि हो चुकी है। वो बरी हो चुके हैं, उनका एक फ़ैसला मौजूद है, वो आप फ़ैसला पढ़ लें तो उसके बाद आप खुद ही कहेंगे कि ये फ़ैसला जो है वो इनकी बरीयत का तो ऐलान करता है, लेकिन इस बरीयत के अंदर जो है इससे पहले मियां नवाज शरीफ की बरीयत है। पहले आप समाजवादी गवर्नमेंट में जो आपको मिली, इसका खमियाजा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फेस नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह अवाम का हाल। देखें, 16 माह की गवर्नमेंट में पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से जो है वो महफूज किया गया, वरना इमरान खान नियाज़ी ने जो बैठा दिया था इस मुल्क का, अगर हम उससे दो चार होते तो फिर पता नहीं क्या सूरत हाल होती। और फिर उसके जो इंतहाई नाआकबत अंदेश और क्या उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, जो उनके जो है वो यानी प्रोग्राम्स थे कि 10 साल का और 6 साल का, जो सारी चीज़ें आपके इल्म में है, वो अगर शैतानी मंसूबे जो हैं वो अगर कामयाबी से हम किनार होते तो फिर इस मुल्क का, इस कौम का क्या बनता। तो हमने एक बहुत बड़ी मुश्किल से, बहुत बड़ी मुसीबत से, हम मुश्किल मुसीबत दूर तो नहीं कर सके, लेकिन उस मुश्किल और मुसीबत के एक ऐसी सूरत हाल में जाने से कि जिससे मुल्क का इर्रिपेरेबल लॉस होता, उससे हमने ज़रूर बचाया है। ये बात भी हम जो है वो कौम के सामने, लोगों के सामने रखेंगे। लोगों को इंशाअल्लाह ताला ये बात जो है ये समझ आएगी और लोगों को समझ आ भी रही है। बाकी जो है मियां नवाज शरीफ लोगों को मुस्तकबिल की उम्मीद और वो अपना प्रोग्राम जो है वो बताएंगे, और उसके ऊपर यकीन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपके पास कोई रास्ता है, किसी के पास कोई रास्ता है तो कोई बताए, बाकी भी तो बस हो गया। सारे आपके आपके सामने। सवाल हो चुके हैं मोदी साहब, आप नो नहीं, ऐसे नहीं होगा। उल्फत, आपका सवाल हो चुका है। सॉरी, जिनके सवाल नहीं हुए उनके प्लीज, वो भी जर्नलिस्ट है, वज़ीर-ए-आज़म का वो भी कैंडिडेट जर्नलिस्ट जो है है, वो भी जर्नलिस्ट है, बराए मेहरबानी, सीनियर भी है और जर्नलिस्ट भी है, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी। वज़ीर-ए-आज़म का आप पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट कौन होगा, तो मुझसे आप सुन लें, अगला वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ होगा। यस, अच्छा राणा साहब, ये बता दें कि इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात जो पीटीआई मैदान के अंदर मौजूद है, उसका क्या रोल देख रहे हैं आइंदा इलेक्शन? देखें, पीटीआई का रोल जो है वो तो अदालतें और जो है वो जो लॉ का ऑपरेशन है वो डिसाइड करेगा, लेकिन मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे समझता हूँ कि पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पे सियासी किरदार अदा करने और इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए, उसे नहीं रोका जाना चाहिए, मासवाए उस जथे और टोले के जिसने इस मुल्क में 25 मई से लेकर 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेकर 9 मई तक अफरा तफरी, अनारकी फैलाने की कोशिश की और इस मुल्क की सियासत में आग लगाने की कोशिश की, और 9 मई को बिल आखिर जो है वो इस मुल्क के दिफाई तनसीबात, दिफाई अदारे के ऊपर हमलावर हुआ। वो जो जथा है, उस जथे के जो रुकन हैं या उसके मेंबर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी तरह से कानून को जो है वो अपना रास्ता लेना चाहिए। उनके अलावा बाकी जो है वो ठीक है, इलेक्शन भी लड़े, सियासत भी करें। बोले
جی بالکل انہیں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور انہیں پوری کوشش بھی کرنی چاہیے اور انہیں اپنی قسمت آزمائی کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں ہماری الائی تھی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے. الیکشن میں وہ ہمارے مقابل ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن ہم سیاسی جماعتوں کے اختلاف رائے کو اور ان کی قیادت کی عزت اور احترام کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہمارے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اور آصف زرداری صاحب بھی قابل